نکلتی ہے, سندھ سے نکلتی ہے اور پنجاب آ جاتی ہے. ماں باپ بہرحال اغوا کا پرچہ درج کروا دیتے ہیں, کیس آگے بڑھتا ہے اور جو یہ پورا معاملہ ہے یہ بہت ہی شہرت حاصل کرتا ہے. اب آخری بات, کیونکہ تمام لوگوں کی نظر میں یہ کیس موجود ہے, جو سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے دعا اور ظہیر کو فیصلے کا اختیار دیا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو آتا ہے, کچھ یوٹیوبرز ظہیر اور دعا کا انٹرویو کرتے ہیں اور راتوں رات وہ انٹرویو بھی وائرل ہو جاتا ہے اور وہ بھی خبروں کی زینت بن جاتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے, اس انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے, اور وہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے والی خاتون یوٹیوبر زنیرہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود. زنیرہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے بتائے گا کہ آپ نے یہ انٹرویو کیا, انٹرویو کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی اور کیا کوئی مقصد تھا انٹرویو کرنے کا؟ السلام علیکم نبیہا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور ہم لوگ اکٹھے پہلے بھی کئی دفعہ شو میں آئے ہیں, آپ کے شو میں آتی رہی ہوں جی. جناب, سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے کہ اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے کی ریزن کیا تھی, تو ریزن یہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا تو بہت ذمہ داری کے ساتھ اس پورے واقعے کو رپورٹ کر رہا تھا, جیسے کہ میں بھی رپورٹ کر رہی تھی, لیکن پہلے دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا تھا, اور وہ یہ تھا کہ کوئی گینگ ہے جس نے دعا کو اغوا کیا ہے, اور نہ صرف اغوا کیا ہے بلکہ اس کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے. اور یہ کہ جب ہم لوگوں نے, میں نے اپنے سورسز سے جب یہ تمام ویڈیوز حاصل کیے, جو اس کے نکاح کا ویڈیو تھا سب سے پہلے میرے چینل پر آیا تھا, پھر اس کے بعد میں نے اس کی برتھ ڈے کا ایک ویڈیو جو تھا وہ وائرل کیا, لیکن لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ دوسری سائڈ سے نیریٹو اتنا بلڈ کر دیا گیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ بات ہے کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے اس نے شادی نہیں کی, بلکہ اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے, اس کو زد و کوب کر کے رکھا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اس کو کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ تھے, کچھ ایسے یوٹیوبرز کو یہ سہرا جاتا تھا جنہوں نے یہ افواہیں پھیلانے میں بہت, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیش رہے. انہوں نے کہا کہ دعا زہرا کو بھینسوں والے انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, جس پہ صرف ہنسنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور تھا نہیں چارہ. اور جب ہم لوگ بات کرتے تھے تو دعا زہرا کے بہاف پہ بات کرنا اور بھی ڈینجرس اس لیے تھا کہ لوگ بہت, ہمارے عوام بہت ایموشنل ہوئے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ دعا زہرا خود سامنے آ کر یہ سب کچھ کیوں نہیں کہتی. تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ میرا پلیٹ فارم تھا ان کے لیے, اور وہاں پر وہ دونوں آئے میاں بیوی, اور انہوں نے آ کر وہاں پر اپنا جو بھی نیریٹو تھا اس کو رکھا, اور نہ صرف انہوں نے رکھا بلکہ ان کی والدہ بھی پہلے انٹرویو دے چکی تھی, اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں ظہیر کے, وہ بھی میرے چینل پہ انٹرویو دے چکے تھے. ٹھیک. اچھا زنیرہ, مجھے بتائے گا, آپ نے ذکر کیا غالباً کہ دعا اور ظہیر سے آپ رابطے میں تھیں. جی جی بالکل. اچھا, رابطہ اگر ہوگا تو میں ان کا انٹرویو کنڈکٹ کروں گی نا, ان کی پوری فیملی کے ساتھ. اچھا, نہیں پوری سچویشن میں آپ ان سے کانٹیکٹ میں تھی, آپ پرسنلی جانتی تھی ان کو, بات چیت ہو رہی تھی آپ کی ان سے؟ نہیں, دیکھیے, ایک جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کسی کو پرسنلی نہیں جانتا, وہ صرف اپنے سورس کے تھرو جو ہے اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں سچی خبر لوگوں تک لے کر آؤں. تو میرا جو رابطہ ہے وہ رائے خرم صاحب جو ان کے وکیل ہیں, جو اس پورے کیس کو دیکھ رہے تھے, ان کے ساتھ بھی تھا. میرا رابطہ جو ہے پولیس جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ بھی تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی ان کی فیملی کے بارے میں, خاص طور پہ ظہیر کی فیملی کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہا تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے یا ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے, یہ بات تو بہت پہلے وہ غلط ثابت ہوگی نا, جب دعا آتی ہیں کورٹ کے ہاتھے میں اور اپنی والدہ سے ملنے سے وہ انکار کر دیتی ہیں اور ان کی والدہ کو غشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ تو سوال کی بیس وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے نا کہ جس کو بھینسوں والے ٹیکے لگ رہے ہوں, جس بچی کو, جس کو حبس بیجا میں رکھا ہو, وہ میڈیا میں اور دنیا کے سامنے آنے کے بعد یہ تو نہیں کہے گی نا کہ میں اپنی ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے محض ایک تھپڑ لگا دیا تھا. ماں باپ تو بہت کچھ کر دیتے ہیں, تو وہ واپس تو نہیں جائے گی نا اسی حبسہ بیجا میں, یا بھینسوں کے ٹیکے لگوانے واپس تو نہیں جائے گی نا. That's what I'm saying کہ یہی بات ہے. ایک فرق ہے مین اسٹریم میڈیا کی مینٹیلٹی میں اور سوشل میڈیا کی مینٹیلٹی میں, کہ مین اسٹریم میڈیا بہت ذمہ داری سے اس پورے واقعے کو رپورٹ کر رہا تھا. یہ واقعہ پہلے دن سے کلیئر تھا کہ ایک لڑکی جو 16 اپریل کو اپنے گھر سے نکلتی ہے, 17 کو وہ لاہور پہنچتی ہے, اور 17 کو ہی وہ نکاح کر لیتی ہے, اور نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنا نکاح نامہ جو ہے. ٹھیک ہے زنیرہ, اب ہم آ جاتے ہیں اس پوری سچویشن پر جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بنی ہوئی ہے. آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کو بھی سب نے بتایا ہوگا جو بیکلیش کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے آفٹر کنڈکٹنگ دیٹ انٹرویو. بہت ساری تنقید آپ پر ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی ایسی غلطیاں تھیں, کون سا وہ پوائنٹس تھے جس کے اوپر لوگ اتنا زیادہ ہائپر ہو گئے ہیں؟ لوگ پلانٹڈ کہہ رہے ہیں, اسپانسرڈ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گی آپ؟
नबीहा, सबसे पहले मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के जो अवाम हैं वो थोड़े से इमोशनल फूल इस तरह से बने हुए हैं कि दूसरी साइड पे आपने देखा कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो और उनके साथ कोई 2-4 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात हर 2 घंटे के बाद जुनैरा, इमोशनल फूल बनाता कौन है सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स या मीडिया? सोशल मीडिया के ये जो इमोशनल फूल बनाया है इसके जिम्मेदार जो हैं वो खुद दुआ ज़हरा के वालिदैन और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनके एजेंडे पे चल रहे हैं और वो लोगों को ये मिसगाइड कर रहे हैं कि वो लड़की अगवा हुई है और उसको इंजेक्शन। ज़ुनैरा, ये इल्जाम तो आप पर भी लग रहा है इस वक्त कि आप मिसगाइड कर रही हैं। तो अब ये देखें ना कि मैंने इसी चीज को तो साबित करने के लिए बजाय इसके कि मैं खुद सामने आती और मैं लोगों को बताती कि नहीं ऐसा है, मैंने बहुत सारे एविडेंसेस लोगों को दिखाए हैं अपने व्लॉग्स में, लेकिन लोगों ने कहा कि दुआ ज़हरा खुद क्यों नहीं आके ये सारी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इमोशनल फूल, दुआ ज़हरा के पेरेंट्स कैसे बना रहे हैं? जी मैं आपको बताती हूँ, कल दुआ ज़हरा की जो वालिदा हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने ये बात की कि हम इस निकाह को नहीं मानते। अच्छा। हमारी बेटी, खुदा न खास्ता उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जना का, हमारी बेटी जना कर रही है, जबकि आप भी जानती हैं कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने, मजिस्ट्रेट ने, लोअर कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के निकाह को ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उनके हक में फैसला भी दिया है। तो अब ऐसे में अगर उनके वालिदैन यूट्यूबर्स को आकर ये कहते हैं कि उनकी बेटी जना कर रही है या उससे जबरन ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और मेरे इंटरव्यू के बारे में उन्होंने ये बात की है कि हम जो है वो ये कर देंगे वो कर देंगे, और मजे की बात ये है कि मेरे इंटरव्यू में उनको एक भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मैं आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी, आप आर यू मैरिड? बच्चे हैं आपके? यस, न्यूली मैरिड। ठीक है, बच्चे हैं आपके? मैंने कहा न्यूली मैरिड। चले, न्यूली मैरिड भी 1 साल तक 3-4 साल तक शादी नहीं रहती है, पुरानी नहीं होती है, हमारे हनीमून पीरियड ही चल रहा होता है। अच्छा ज़ुनैरा, अब मैं कहती हूँ कि भाई बहुत ही गलत होंगे दुआ ज़हरा के पेरेंट्स, मैं बिल्कुल किसी की यहाँ पर वो वकालत करने मेरा काम ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची गई, गायब हो गई, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, माँ बाप किस पीरियड से गुजरे होंगे, कैसे गशी के दौरे पड़े होंगे, क्या उनकी हालत होगी, कैसे उनके दिन गुजरे होंगे, कैसे उनकी रात कटी होगी। तो ऐसे में अगर कोई गलत स्टेप ले लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं तो क्या उनको मुजरिम बना दें? सारी जिंदगी जिन्होंने पाला, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने एहसास किया, हर दुख दर्द में औलाद के साथ रहे, क्या ये रवैया दुरुस्त था? आपने अपने इंटरव्यू में कहीं पे जाके ये बात की, दुआ ज़हरा को रियलाइज कम से कम करवाने की आप थोड़ी सी कोशिश करती कि हाँ देखिए शादी निकाह की इजाजत तो देखिए मजहब भी देता है और रियासत भी देती है, लेकिन क्या तरीका दुरुस्त था ये बात कहने की, कन्वे करने की, ये मैसेज, ये अवेयरनेस देने की, क्या किसी यूट्यूबर की जानिब से कोशिश की गई? नबीहा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि आप मेरी कलीग भी रह चुकी हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट भी हूँ। जहां तक आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो उसके वालिदैन है उनके साथ पहले दिन से मेरी हमदर्दी है। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि दुआ ज़हरा ने जो किया वो ठीक किया या जो ज़हीर की फैमिली ने किया वो ठीक किया, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था कि जो अगवाकार गैंग के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश की गई वो गलत था। ये कोई नैरेटिव नहीं है ज़ुनैरा, ये कोई दिस इज नो नैरेटिव। आप गैंग की बात करी, आप नशे की बात करी, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आपको इस बात पे तजाद था कि गैंग मुलविस होगा, भाई कहां से आ गया गैंग? जो एक रीत बन रही है, जो एक रवैया बन रहा है, जो एक तर्ज बन रही है, वो आपका तजाद नहीं था। आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों की फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, आप लोगों के नैरेटिव को भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जवाब आप जानना चाहूंगी। जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए गए तो वहां मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी कुछ चैनल्स आए हुए थे। जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू करने के लिए उससे बातचीत शुरू की तो उसने अपने वालिदैन के बारे में जो रवैया रखा वो बहुत ही सख्त रवैया था। वो कह रही थी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने सबने मिलकर उसको समझाया कि देखो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, माना कि आपने अपनी मर्जी की, आपकी वालिदा जो हैं, आपके वालिद जो हैं वो आपके लिए इतने टेंस हैं। और तभी जाकर उसने मेरे इंटरव्यू में, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात की कि ठीक है अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरे वालिदैन जो है वो फिर मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर के साथ वो मुझे कबूल करें। और वो गुस्से में क्यों थी? गुस्से में वो इसलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर, लेकिन ज़ुनैरा आप ये कह रही है कि ये बिफोर इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू आपने बात बोली, आप नहीं समझती कि ये तो पब्लिक मैसेज जाना चाहिए? नहीं, ड्यूरिंग इंटरव्यू
अच्छा नबीहा, बात पूरी सुनिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बिफोर या आफ्टर, मैंने कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट्स ऑन लेकिन जुनैरा, सॉरी टू से ना, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है। वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई, कौन सी किताबों में छपेगा, कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इसका जवाब ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें। जी आप मुझे इसका जवाब दें। जी, ये आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की दास्तान है, और ये मैंने सवाल नहीं किया, ये किसी दूसरे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दुआ जहरा ने हमें बताया कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब वो आपके चैनल पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे तो आप उनसे बाकी की डिटेल्स ले लीजिएगा कि कौन सी फिल्म बन रही है उनके ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जब कोई वाकयात होते हैं, मामूली या गैर मामूली, तो उसके ऊपर लोग सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं। तो ये उसने जिक्र किया था कि हमारी इस लव स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। अच्छा, जेस्चर ये गया है कि आपके हवाले से भी, चलें आपकी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की बात नहीं करती हूँ, कि बड़ी खुशी होस्ट फील कर रही थी इंटरव्यू करते हुए कि जैसे बड़ा कोई मार्का हो गया है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को? खुशी वाकई आप महसूस कर रही थी या दुख हो रहा था आपको एक्चुअली कि बच्चों ने क्या किया है? अभी तो पढ़ने की उम्र है, जरा कुछ बनने की उम्र है, शादी कर ली है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। आप भी माशाल्लाह न्यूली मैरिड है, आप समझती होंगी जिम्मेदारियों को। हाँ, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि मेरा स्माइलिंग फेस इस वजह से था, या अगर दुआ जहरा मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रही थी तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि जो कहा जा रहा था ना कि उसको हब्से बेजा में रख के जबरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलाए जा रहे हैं, तो जब वो खुद लाइव आकर खुशी खुशी बता रही थी और जब वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती थी कि आप मुंह बनाकर यहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दो। देखिए, मेरा काम था उससे सवाल करना, बिल्कुल वैसे ही आपका काम नहीं था कि आप उससे सख्त सवालात करती जुनैरा। ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, आपका आप इंटरव्यू करती है, अगर आप उसे देखिए सख्त सवाल भी करती ना, अगर आप उस बच्ची को या लड़के को रियलाइज करवाती, स्टार्ट ही आप यहाँ से करती कि भाई आप लोगों ने किया गलत है, बताइए। उसके बाद आप समझती हैं कि आपके बाद इंप्रेशन और तरह से जाता, इंटरव्यू तब भी हिट होता, रेटिंग तो तब भी आती, लेकिन एक बड़ा हैप्पी माहौल में, एनवायरनमेंट में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है जुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको सुन रही हूँ ना जुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं सवाल भी रख रही हूँ। आप मुझे बताएंगे, मेरा आपसे ये सवाल है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है, मैंने आपके कॉलीग्स का भी इंटरव्यू देखा है। जी, तो आपने कहा कि आपको कुछ सख्त सवालात करने चाहिए थे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले जिस तरह के करने चाहिए थे वैसे नहीं किए गए जुनैरा। आपका बेसिक तजाद ये है, आप गैंग की बात कर रही हैं, आप भैंसों के टीके की बात कर रही हैं। आपको तो लड़की को बताना चाहिए था ना कि भाई तुम कैसे अपने माँ बाप के जज्बात को मजरूह करके यहाँ पर आ गई हो, क्या ये ठीक था? उसके बाद आप बात करती पहले उससे कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, ये बात तो बाद में की जाती कि कौन सा शरबत पसंद करती हो। नबीहा देखें, अगर आप असल में चाह रही हैं टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ मत कर रहे हैं। अगर आपने मेरा इंटरव्यू वाकई टीआरपी के लिए सोशल मीडिया जो करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके पास से भी नहीं गुजरा हुआ मिस। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सख्त तरीन सवालात उससे पूछे और उसने उन तमाम सख्त तरीन सवालात के जवाब दिए। कौन सा सख्त सवाल किया, जरा मुझे रिकॉल करवा दें, मैं भूल गई हूँ, थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमजोर है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं शायद भूल गई हूँ, आप मुझे रिकॉल करवा दें। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने मेरा पूरा इंटरव्यू देखा और मैंने आपसे कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर है, आप मुझे रिकॉल करवा दें, मुझे बता दें, मैं भूल गई हूँ। आप कह रही है ना कि आपने सख्त सवाल किए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, बेसिकली आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया होगा। ओके, मुझे तो आपके पूरे इंटरव्यू में मैडम जुनैरा साहब सिर्फ एक ही बात नजर आई, आप कह रही कि मुझे जो सबसे बड़ा तजाद महसूस हुआ वो था कि गैंग का इल्जाम, नशा देकर आपको वालिदैन की तकलीफ पे तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको तजाद किसी और बात पे नहीं हुआ? दुख किसी और बात का नहीं आपको हुआ?
آپ کمال کر رہی ہیں, آپ کس طرح کے سوال کر رہی ہیں. میں نے سارے سوال اس سے پوچھے. اگر آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا, آپ کی ٹیم نے آپ کو رپورٹ کر دیا ہے اور آپ یہاں پر میرے ساتھ بحث کر رہی ہیں. میں نے تو اس سے ایک ایک سوال پوچھا. میں نے تو اس سے یہ بھی کہا کہ اپنے والدین آپ کا انٹرویو میں نے میرے ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے میڈم آپ کا انٹرویو دیکھ لیا ہے, اور جو رسپونڈ انہوں نے کیا ہے اور جو فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے, آپ نے میرے خیال سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ہم نے ان انٹرویو کے جو فیڈ بیک یا جو رسپونڈ آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی ہو زنیرہ. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا تھوڑا سا جو رویہ ہے, ہمارا جو کنڈکٹ ہے, ہماری جو ذمہ داری ہے, ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی زنیرہ. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکا اور لڑکی نے دونوں نے پسند کی شادی کی, یہ واقعہ اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا روزانہ کی بنیاد پہ, یہ تو سوشل میڈیا پر آ گیا نا, روزانہ کی بنیاد پہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے % لڑکے لڑکیاں ہیں جو ہیں وہ کورٹ میرجز کر رہے ہیں؟ کیا ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ روزانہ کی تعداد میں. ہاں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گجرات میں اسپین سے آئی ہوئی 2 بہنوں کو قتل کر دیا گیا. سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی, میں نے آواز اٹھائی. نور مقدم کا جو کیس ہوا اس پہ کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی, اس پہ میں نے آواز اٹھائی. ساہیوال یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا, ویل ڈن, آپ کو اپریسیشن. لیکن جہاں پر کوئی بات غلط ہوگی کیا وہ بات نہ کی جائے؟ اتنی اپریسیشن, اتنا پیار تو آپ کو مل رہا ہے نا, لیکن اگر کوئی ایک چیز غلط ہوگی ہے تو آپ صرف یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ ہاں نہیں بہتر ہو سکتا تھا, تاکہ دیکھیں یہ ایک ریت یا رویہ قائم نہ. تھینک یو سو مچ زنیرہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے. اور جناب یہی ایسا لگتا ہے اس انٹرویو کے بعد بھی کہ جو کچے ذہن ہیں وہ شاید ان کو نئے طریقوں سے, نئے رستوں سے روشناس کرایا جا رہا ہے, نئی ریت کے اوپر ہماری آنے والی جنریشن کو چلایا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ ہمیں توڑنا ہوگا, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, چاہے وہ میڈیا مالکان ہوں, میڈیا کے لوگ ہوں, یا پھر سوشل میڈیا کے سٹارز